جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو دو مختلف جگہوں سے دو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اسی کے متعلق چند باتیں گوشہ گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بنیادی طور پہ جو موضوع رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا میں توازن، کہ دین اور دنیا میں توازن کو ہم برقرار کیسے رکھیں۔ دین ہم کو معلوم ہے، پھر قرآن اور حدیث شریعہ پوری دین ہے، اور دنیا ہم کو معلوم ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ توازن، توازن کہتے ہیں بیلنس کو، جس کو ہم بیلنسنگ کہتے ہیں، یا ہم اپنے ہندی بھاشا میں بولتے ہیں سنتولن بنائے رکھنا بولتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ دین اور دنیا کے درمیان توازن کو برقرار رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین میں اس قدر غالب ہو جائیں کہ ہم دنیا کو کلی طور سے بھلا دیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے گم اور سم ہو جائیں، اس کے درمیان ایسے مہ ہو جائیں کہ انسان کو دین کے لیے کوئی فرصت نہ ملے، دین کے لیے وقت نہ ملے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، نہ ہی دین میں ایک دم گھس کے رہنا ہے اور نہ ہی دنیا میں ایک دم گھس کے رہنا ہے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا نام ہی دین اور دنیا میں توازن ہے۔ قبل اس کے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، آپ یہ بات سمجھ لیں، دین کبھی بھی دنیا سے الگ نہیں ہے۔ دین کبھی بھی دنیا سے الگ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں نا۔ مقصد ہمارا عبادت ہے، یعنی گویا کہ ہمارا ہر عمل عبادت ہے، بس نیت کا فرق ہے، نیت کا فرق ہے۔ ہماری اگر عبادت میں بھی اگر نیت اچھی نہ ہو تو دنیا طلبی ہو جائے گی۔ ہم اور آپ جمعہ میں آئے ہوئے ہیں، ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر ایک انسان اس میں نیت یہ کر لے، کوئی دیکھے گا تو بولے گا کہ یار بڑا اچھا انسان ہے، ہر جمعہ پابندی کے ساتھ آتا ہے، ارے وہ مجھگاؤں سے آ رہا ہے، ارے وہ روہا سے آ رہا ہے، وہ مہسلہ سے آ رہا ہے، وہ فلاں سے آ رہا ہے، اتنی دور سے آ رہا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے، کوئی کہیں سے آئے اور نہ آئے اسے فرق نہیں پڑتا، بات بتانا مقصود یہ ہے ہم ایک عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اس عبادت میں اگر ہم نے نیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ کوئی دیکھے گا تو مجھے اچھا کہے گا، تو دنیا طلبی ہوگی صاحب۔ ہم نے تو دنیا کے لیے کیا، اللہ کے لیے کہاں کیا؟ دنیا کے لیے ہم نے کر دیا۔ اور ایک وہ چیز جس کو انسان دنیا سمجھتا ہے، فرض کرو ایک انسان ہے، اس کا دل کیا کہ اپنے فیملی کے ساتھ میں کسی ہوٹل میں جاؤں، پردے کے ساتھ جاؤں، اور وہاں پہ جا کے رات کا ڈنر کروں، اچھے ڈش کھاؤں، اور اپنے بیوی کو بھی کھلاؤں، بچوں کو بھی کھلاؤں، اپنے ہاتھ سے کھلاؤں۔ صاحب بخاری کی روایت ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ کیونکہ آپ نے اہل و عیال کے لیے ایک بندوبست کیا ہے کھانے کا، اور اللہ کے نبی کی حدیث، اگر ایک انسان اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بھی اگر اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، بخاری کی روایت، اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، صاحب اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ دین اور دنیا الگ ہے، اگر خلاصہ ہم کریں تو یہی ہوگا کہ دین اور دنیا دونوں ایک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نیت کا اگر فرق ہو جائے تو ہمارا دین بھی دنیا ہو جائے گا، اور اگر ہمارا دین ہے دنیا ہے، اس کے اندر ہم نے اچھا نیت کر لیا تو وہ ہمارا دین میں کنورٹ ہو جائے گا، دین میں بدل جائے گا۔ سونا کون نہیں جانتا؟ یہ بھائی یہ ایک عام چیز ہے، ہم سو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سونے کو عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ انسان سوئے اس نیت کے ساتھ کہ فجر میں اٹھوں گا، سوئے اس نیت کے ساتھ کہ میں تہجد میں اٹھوں گا، بخاری کی روایت ہے، ایک انسان اس نیت سے سویا کہ بھائی میں اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور اتفاق سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس کو پورے تہجد کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ انسان سو رہا ہے، دنیا ہے، لیکن اس کو دین مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر دین کو چاہے دنیا بنا دے اور دنیا کو چاہے اس کو دین بنا دے، اس کے ہاتھ میں ہمارے نیت کا فرق ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہو سکتی، ایک ایک کر کے ہم تھوڑا تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح لوگ عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں دین کو لے کے اور دنیا کو لے کے۔ سب سے پہلے اس میں ہم گفتگو کریں تو عبادت کے تعلق سے، بخاری کی روایت ہے کہ جب بہت سارے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو اس میں ایک نام ملتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے اندر آئے تو اللہ کے نبی نے مواخات کرایا، مواخات بھائی، اسی سے اخوہ بولتے ہیں، یا الاخوہ، اے بھائیو۔
تو کہتے مواخات کرایا گیا, بھائی بنایا گیا, اور وہ بھائی ایسے تھے جو خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے. کس کے ساتھ بھائی بنایا گیا؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. بخاری کی روایت. یہ دونوں بھائی بن گئے. اب جب بھائی بن گئے تو آنا جانا ہو گیا, گھر میں آنا جانا. ایک بار اتفاق سے آئے ان کے گھر میں ان کی بیوی کو دیکھ لیا. ان کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیوی کو دیکھ لیا, جن کا نام ام دردہ مشہور ہے. یعنی ام دردہ کو دیکھ لیا, یعنی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو دیکھا. کس حال میں؟ متبذلن. بخاری کے الفاظ ہیں متبذلن. متبذلن کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی میلی کچیلی بغیر سنگار کے, جیسے عام طور پہ عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں, عام میلی کچیلی بغیر سنگار کے تھی. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ معاملہ کیا ہے, آخر آپ بناؤ سنگار کیوں نہیں کرتی, آپ ایسے میلی کچیلی کیوں ہیں, آپ ایسے انداز میں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا, ایک جملہ استعمال کیا, آپ سوچیں وہ جملہ کیسا تھا. کہتے ہیں کہ آپ کے جو بھائی ابو دردہ ہے نا, لیس لہ حاجۃ فی الدنیا, ان کے الفاظ ہیں لیس لہ حاجۃ فی الدنیا, تمہارے بھائی کے اندر دنیا کے تعلق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی یہ کہہ لے کہ مجھ میں کوئی انٹرسٹ ہے نہیں ان میں, وہ تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, صبح میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں عبادت کرتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں. اب بتائیے, روزہ رکھنا غلط ہے, رات میں عبادت کرنا غلط ہے؟ کہ اچھا یہ بات ہے, آنے دو. شام کو آئے, کھیتوں کھلیان سے جب وہ آئے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنے کے بعد کہتے ہیں کون آیا؟ سلمان فارسی آئے. اچھا بھائی آئے ہوئے, چلو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کا بندوبست کی. کھانے کا بندوبست کرنے کے بعد کھانا رکھا جاتا سامنے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا, میں نہیں کھاؤں گا کھانا جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے. بھائی مہمان کا ایک حق بنتا ہے, مہمان آپ کے یہاں تو آپ ساتھ میں کھائیں, یہ طریقہ ہوتا ہے. خیر وہ بات الگ ہے. تو کہتے ہیں جب تک ساتھ میں نہیں کھاؤ گے تب میں نہیں کھاؤں. کہتے میں روزے سے ہوں. کہتے نہیں, روزہ توڑو, فرض روزہ نہیں ہے نا, روزہ توڑو. روزہ توڑی, انہوں نے روزہ توڑا. اب سوچیے, روزہ توڑوا رہے ہیں. آپ سوچو کہ ایک انسان اپنے بھائی چارگی میں, اپنی مہمان نوازی میں باقاعدہ روزہ توڑوا رہا ہے. روزہ توڑوا سکتا ہے کیونکہ سنت ہے, فرض تھوڑی ہے. روزہ توڑوایا, ساتھ میں کھانا کھائے, ہو گیا. پھر رات میں سونے کا وقت ہوا. جب سونے کے لیے گئے تو یہ گئے وضو بنانے کے لیے, کہ نماز پڑھنے کے لیے, کہ میں اٹھتا ہوں. سلمان فارسی کہتے نہیں ابھی سو جاؤ. کہتے اچھا ٹھیک ہے, میرے ساتھ سو رہے, ساتھ میں سوئے. جب ساتھ میں سو رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر اٹھے, پھر اٹھاؤں اور نماز پڑھ لوں, قیام اللیل کروں. سلمان فارسی کہتے نہیں ابھی اور سو, ابھی میرے ساتھ سو. ساتھ میں سوئے. جب رات کا تہائی حصہ آیا, جو بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سب سے اچھی تہجد کا جو وقت ہے وہ فجر سے پہلے کا وقت, جس کو ہم رات کی تہائی حصہ بولتے ہیں, رات کا آخری حصہ. جب آخری حصہ آیا تو سلمان فارسی خود اٹھے, ان کو بھی اٹھایا اور دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی. اس کے بعد یہ ہونے کے بعد ان کو سائڈ میں لیا. سائڈ میں لینے کے بعد کہا, کیا کہا؟ ولی ربی کا علیہ کا حق, تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے. ولی نفسی کا علیہ کا حق, تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ولی زوجی کا علیہ کا حق, اور تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے. فاتی کل ذی حق حقا, تو تم ہر حق والے کا اس کا حق دو. اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کرنا ہے, اللہ کا حق ہے روزہ رکھنا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے. لیکن تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تمہارے نفس کا بھی حق ہے. یعنی کبھی روزہ توڑو بھی, کھاؤ بھی, ذرا صحت بناؤ بھی, تاکہ عبادت میں چستی آ سکے. ولی زوجی کا علیہ کا حق, رات میں عبادت کر رہے ہو, اب بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ بیوی کے ساتھ رہو, رات گزارو, ٹائم اسپینڈ کرو, ٹائم خرچ کرو, ٹائم دو, وقت دو بیوی کے ساتھ بھی. ولی زوجی کا علیہ کا, یہ بات ہو گئی. اب ابو دردہ اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے ہم آج کل ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز ہے نا کہ دیکھو دین سے روک رہا ہے, ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں, قرآن خوانی سے روک رہا ہے. دیکھیے ہم کو قرآن کرنا ہے, فاتحہ, ہم فاتحہ پڑھتے درود پڑھتے, یہ ہم کو فاتحہ درود سے روک رہا ہے. ہم عید میلاد النبی مناتے, جشن مناتے ہیں, دیکھو ہم کو اتنی اچھی کام سے روک رہا ہے. صاحب ہم کیوں روکتے ہیں نا, اس کو سنیے, اس کو سنیے. ابو دردہ اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی وہی بات آئی جو ہمارے دل میں آتی, جو آج ہمارے سماج کے اندر رائج ہے. وہ گئے اللہ کے نبی کے پاس. اچھی بات ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہونی چاہیے. اللہ کے نبی موجود نہیں ہے, علماء سے رجوع کریں, علماء کے ساتھ جائیں, علماء سے ہم بات کریں کہ بھائی ایک صاحب نے ایسی بات بتائی, یہ بات صحیح ہے کیا؟ گئے اللہ کے نبی کے پاس, اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہیں کہ سلمان نے ایسی ایسی بات کہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا سلمان کو بلاؤ. ایسی بات کہی انہوں نے, سلمان کو بلاؤ. روزے سے روکا ہے تم کو, تہجد سے بلاؤ. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے گا. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
पूरा वाकया बताया कि बात दरअसल ऐसी है कि मैंने उनकी बीवी को ऐसा ऐसा देखा और इसलिए मैंने ऐसा कहा है। तो अल्लाह के नबी ने एक जुमला इस्तेमाल किया, सदका सलमान। क्या कहा? सदका सलमान। सलमान ने ठीक किया, सलमान ने जो कहा वो सच कहा है, तुमको वैसे ही करना जैसे सलमान ने कहा है। यानी गोया कि ऑथेंटिक होगी ये बात, गोया कि अल्लाह के नबी से साबित शुदा है। मालूम ये हुआ कि इंसान को चाहिए कि अपनी बीवी का भी हक अदा करे, रोजा भी रखे, कभी रोजा भी तोड़े, तहज्जुद भी पढ़े, लेकिन अपने जिस्म का भी हक अदा करे, यानी सोए भी। पूरी रात जगना नहीं है साहब, सोना भी है। अल्लाह के नबी सोते भी थे। इस ताल्लुक से बहुत सी बातें हैं ना, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, 3 लोग अम्मा आयशा के पास आए हुए थे। एक ने कहा कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा, हमेशा रात में नमाज ही पढ़ूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा, अना मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी को जब पता चला, मिंबर पे गए, खुतबा दिया, सब बताया कि कौन है जिनके बारे में मैंने ऐसा ऐसा सुन रखा है, हमेशा रोजा रखना, हमेशा इबादत करनी, शादी नहीं करना। कहा अल्लाह की कसम अना अतकाकुम मिनकुम, मैं तुमसे सबसे ज्यादा डरने वाला हूं। अल्लाह से ज्यादा डरने वाला कौन है? अल्लाह के नबी से भी ज्यादा कोई डरने वाला हो सकता है? कहा कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। मैं रोजा भी रखता हूं, रोजा तोड़ता भी हूं, हमेशा रोजा नहीं रखता। मैं इबादत भी करता हूं, सोता भी हूं, हमेशा नमाज नहीं पढ़ता। मैं शादी भी करता हूं साहब, मैं शादी भी करता हूं। अना आतजिलुन निसा नहीं हूं कि औरतों से अलग हो जाऊं, खसी कर लूं। खैर, तो मालूम ये हुआ कि इबादत के साथ साथ, दीन के साथ साथ दुनिया भी जरूरी है। और जिसको हम दुनिया समझ रहे हैं ना, वो भी दरअसल जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वो भी दीन है। बच्चों के साथ भी वक्त दें, रोजा भी रखें, कभी ना भी रखें, दोनों बैलेंस को बराबर रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तवाजुन हमारा बरकरार होना चाहिए। इबादत में ऐसे मस्त हो जाएं कि हम दीन को छोड़ दें, दुनिया को छोड़ दें, और दीन में ऐसे हो जाएं कि हम ऐसे, कभी कभी ऐसा होता है ना, बीवी बच्चों के साथ ऐसा मगन है कि उसको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, उसको रोजा रखने की फुर्सत नहीं है। तो ये भी शरीयत में ममनू नहीं है, ये भी गलत है। दोनों की बैलेंस को बरकरार रखना है। इसी तरह और भी रिवायत, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की सेम ऐसे ही रवायत है, सेम ऐसी रवायत। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, यहाँ पे समझ लीजिए एक बाप की भी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ शादी कर देना काफी नहीं होता है। अब्दुल्ला बिन अमर, बुखारी की रवायत है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि उनके बाप अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शादी कर दी। शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद गए खैर खैरियत लेने के लिए। तो खैरियत किससे ले रहे हैं? बेटे से नहीं, क्योंकि बेटा तो वो तो सही, वो तो अपने हक की बात करेगा ना। बीवी के पास गए, और याद रखिए यहां हमारे समाज में बड़ा अलमिया है। एक औरत को चाहिए कि अपने देवर से पर्दा करे। अलहमुल मौत कहा गया है, उससे पर्दा नहीं होता साहब। भाई, जो शोहर का भाई होता है, उससे पर्दे करने का हुक्म है, उससे लाजमी तौर पे पर्दा करना है। लेकिन आमतौर पे हमारी औरतें शोहर के भाई से पर्दा नहीं करती हैं, जबकि उससे पर्दा करना है। और जिसको हम ससुर कहते हैं, या जो भी हम कह लें, यहाँ पे ससरा उसरा जो भी कहते हैं, ससुर, तो ससुर से पर्दा नहीं है साहब, उनसे पर्दा नहीं करना। बाप कहा का यही वजह है कि उनसे नाजायज शादी करना। एक अपने अपने बेटे की बहू से, यानी अपने बेटे की बीवी से एक मर्द शादी नहीं कर सकता, यानी अपनी बहू से शादी नहीं कर सकता। तो एक ससुर जो है अपने बहू से जाके गुफ्तगू कर सकता है। तो ये जाके गुफ्तगू करते हैं। एक बाप की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने अपने बेटे की बीवी से जाके गुफ्तगू करे, पता करे कि मामला क्या है। गए पता करने के लिए अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बहू से पूछते हैं कि आपने अब्दुल्ला को कैसा पाया। ये नहीं पूछा कि नमाज रोजा कैसा है क्या, डायरेक्ट ये अल्फाज, यानी सब आ गया इसमें, आपने अब्दुल्ला को यानी मेरे बेटे को कैसा पाया। कहते हैं हाँ, उनकी अल्फाज सुनिए, हाँ वो आपके जो बेटे हैं ना अब्दुल्ला, बड़े इबादत गुजार हैं, रोजा रखते हैं दिन में और रात में तहज्जुद पढ़ते हैं। सेम वही जो अबू दरदा की रवायत थी, सेम वही। कहा कि मैं देखा कि मैं हमेशा इबादत में लगे रहते हैं। कहते हैं अच्छा ये बात है, इबादत में लगे रहते हैं। अब देखिए हिकमत का तकाजा देखिए, एक बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों से अच्छी से गुफ्तगू करे, बच्चों के साथ बदतमीजी ना करे, क्योंकि बच्चे अभी बड़े हो गए साहब, पलट कर जवाब देने वाले हो गए। हमारी भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, बच्चों की भी जिम्मेदारी वो अलग है, लेकिन मैंने इसके ताल्लुक से इशारा किया था कि दोनों की अपनी जिम्मेदारी, उसमें भी तवाज़ुन नहीं खोना चाहिए। तो इन्होंने क्या क्या हिकमत अपनाया, अपना खुद से नहीं कहा कि मैं कहूंगा तो अभी देखें कि भाई मेरी बीवी है, मैं अपना हैंडल करूंगा, ये बंदा ये कैसा है कि मुझे बता रहा है कि कैसे बीवी के साथ रहना है। वो अपना नहीं बोले। अम्र बिन आस जाते हैं अल्लाह के नबी के पास। ऐसे हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक बाप अगर शादी करके दे दिया अपने बेटे की, तो किसी दूसरे को पकड़े और जाके बोले कि मेरे बच्चे को समझा दो, क्योंकि दूसरा जब बोलता है ना तो असर रखता है। दूसरा कोई बोलता है ना, वो इंसान फिर समझता है कि इज्जत को समझता है कि यार दूसरे को कैसे पता चल गया, अब ये पता नहीं होना चाहिए। तो समझ, अल्लाह के नबी के पास गए अम्र बिन आस। अम्र बिन आस कहते हैं कि मेरा जो बेटा अब्दुल्ला है, शादी तो मैंने कर दिया लेकिन हमेशा रोजा रखते हैं।
اور رات میں تہجد پڑھتے ہیں, بیوی کو وقت ہی نہیں دیتے. تو اللہ نے کہا ایسا ایسی بات ہے, بلاؤ. عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلایا گیا, اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے ڈانٹا. الفاظ سنیے گا, اللہ کے نبی نے کہا لا تفعل, بخاری کے الفاظ ہیں, لا تفعل, جا کے دیکھ لیجئے گا, تم مت کرو ایسا. یعنی کیا کہا, تم روزہ مت رکھو, ڈائریکٹ روزے سے روک رہے ہیں, ڈائریکٹ نماز سے روک رہے ہیں, لا تفعل. پھر اللہ کے نبی نے اشارہ بھی کیا, سم وفطر, روزہ بھی رکھو, روزہ توڑو بھی, یعنی کبھی کبھی روزہ بھی رکھ لو اور کبھی کبھی نہ بھی رکھو. وفطر, پھر کیا کہا, قم ونم, بخاری کے الفاظ ہے کہ تم قیام اللیل بھی کرو, کھڑے ہو کے قیام اللیل بھی, نم, سو بھی, یہ حکم ہے, نم, تم کو سونا بھی ہے, یعنی بیوی کے ساتھ وقت بھی دینا, بیوی کے ساتھ بھی رہنا, بیوی کے ساتھ بھی سونا ہے. پھر اللہ کے نبی استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق, تمہارے آنکھ کا بھی تم پر حق ہے, وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق, تمہارے بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق, تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ اللہ کے نبی نے پوری روایت بیان کی. تو معلوم یہ ہوا ایک انسان صرف عبادت میں مشغول ہو جائے تو یہ گویا کہ عبادت کے ساتھ عدم توازن ہے, اس توازن کو کھونا ہے, عبادت بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیوی بچوں کو بھی وقت دینا, ٹائم دینا, یہ بھی آپ کا دین ہے. اسی طرح ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مال کے تعلق سے, اس میں بھی ہم افراتفری کے شکار ہیں. بعض تو ایسے ہیں کہ مال کمانے میں بڑی بڑی کمپنیوں کو جوائن کر کے رکھا ہوا ہے, اچھی سیلری ہے, 1,00,000-2,00,000 سیلری ہے, لیکن صاحب پتہ چلتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز کبھی نہیں ہوتی, ظہر کی نماز وقت پہ کبھی نہیں ہوتی, اثر پڑھ لیا نہیں تو اثر بھی گیا, مغرب اور عشاء کی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہوتا ہے نا آنے کا. تو بھائی صاحب اس کو تو ٹائم تو اپنے حساب سے آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں, مال کو حاصل کرنا اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا, دیگر کئی روایتوں کے اندر موجود ہے, شعب الایمان کی روایت موجود ہے کہ ایک انسان اگر اپنے نفس کے لیے کماتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے, اپنے باپ اور ماں کے لیے اگر کماتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں, وہ اللہ کے راستے میں. وہ مجھے روایت ہے شعب الایمان کی, جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک بندہ گیا, بہت طاقتور تھا, صحابہ کرام نے دیکھا, کہا کہ کاش کہ یہ فی سبیل اللہ میں جاتا تو بہت اچھا ہوتا, فی سبیل اللہ میں جاتا تو بہت اچھا ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا وہی بات کہ جانتے ہو اگر یہ بندہ اپنے ماں باپ کے لیے نکلا ہوا کمانے کے لیے نا تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اگر ہم اور آپ یہاں پہ کما رہے ہیں, ہم کہیں بھی ہیں, گلف میں ہیں, کہیں اور کسی جگہ پہ ہم کما رہے ہیں, تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہم کو ثواب مل رہا ہے. لیکن توازن کو کھونا نہیں ہے کہ اس مال کو کمانے میں اتنا ہم اس کے حریص ہو جائیں, اس کے اتنا شحیح ہو جائیں, لالچی ہو جائیں, اتنے کنجوس ہو جائیں کہ ہم مال کو سمیٹ کر کے رکھیں, جمع کر کے رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عبادت کے لیے وقت بھی نہ ملے. تو ایسی نوکری کو سب سے پہلے لات مارنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے لات مارو. آپ بتا رہے ہو کہ بھائی ہمیں عصر کی نماز مل جاتی ہے, مغرب کی مل جاتی ہے, شاید فجر کی کوئی نہیں مل رہی, آپ کو فجر نہیں پڑھنا آپ کو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اپنے وقت پر نماز پڑھنا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا صاحب میں کیا کروں, رات میں کافی لیٹ میں آتا ہوں, بیوی بچوں کے ساتھ وقت دیتا ہوں, 10 بجے ہمیں ڈیوٹی جانا ہوتا ہے, 8-9 بجے اٹھتا ہوں, فریش ہوتا ہوں. جانتے ہو ایسے تعلق سے جو شخص روٹین بنا لے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کا, یا جو وقت اس کا دیا گیا اس وقت کے بعد پڑھنے کا, جس طرح لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ 8 بجے یا 9 بجے, جو بنا لے, باقاعدہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ بندہ مشرک ہے. مشرک ہے صاحب, اس نے نماز کو اپنے اعتبار سے کیا ہے, کیونکہ اللہ نے ایک وقت دیا ہے, اس وقت کو نہ مانتے ہوئے اپنے وقت کو مان, اپنے وقت پہ نماز پڑھا, تو گویا کہ اللہ نے جو تنظیم ایک حکم شریعہ نافذ کیا, اس شریعت میں اللہ کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ مال کمانا بالکل. آپ جاننا چاہیں گے, آپ کہیں گے کہ صاحب مال کمانے کی ترغیب دے رہا ہے. شریعت نے مال کمانے کی ترغیب دی ہے صاحب. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. میں نے شروع میں تلاوت کی, ترجمہ نہیں کیا تھا. کیا اس کا مطلب؟ جمعہ کے دن عام طور پہ لوگ چھٹی مناتے ہیں نا, ارے صاحب جو ہفتے میں 7 دن ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے. یہ جمعہ کی بات چل رہی ہے, سورہ جمعہ میں اللہ نے ذکر کیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے, فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے رزق کو تلاش کرو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو, نکل جاؤ کام پہ, نکل جاؤ ڈیوٹی پہ. کون آپ کو روک رہا تھا؟ جمعہ کے دن بھی چھٹی مت بناؤ, کام کرو صاحب. لیکن ہاں جمعہ میں آؤ, وقت پہ حاضری دو, جو بھی اذان سے پہلے پہنچو, اور اس کے بعد پورا جمعہ وغیرہ پڑھنے کے بعد نکل جاؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ,
तो नमाज ही के लेके नहीं रहना, छुट्टी नहीं मनाना साहब, फंतशिरू फिल अर्ज़, निकलना भी है। और फिर मैंने वो आयत करीम में पढ़ी थी, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, अपना हिस्सा जो दुनिया में अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुतय्यन करके रखा उसको मत भूल जाओ। दुनिया भी आपको कमाना है, दुनिया भी आपको कमाना साहब। और कितना कमाना मालूम है? मालूम है, मैं अगर रेशो पेश करूं तो आपको बड़ी हैरत होगी। आप जानते हैं अशरे मुबश्शरा का नाम सुने? अशरे मुबश्शरा बिल जन्नह, जो 10 लोग हैं जिनको अल्लाह के नबी ने एक साथ मिंबर से जन्नत की बशारत दी है। यानी सोचो, जो जन्नत की बशारत पाने वाला होगा कितना इबादत गुजार होगा। दुनिया में जन्नत की बशारत की, मैं कहूं कि फला बंदा, ये जो फला अब्दुल्ला है ये जन्नती है, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने बशारत दी, वो बात झूठी नहीं। 10 लोगों, वैसे और भी अल्लाह के नबी ने दिया, कई लोगों को दिया, लेकिन एक साथ 10 लोगों को दिया। अशरे मुबश्शरा उन्हीं को कहा जाता है, यानी बहुत इबादत गुजार थे, बहुत इबादत गुजार। 10 लोग बहुत इबादत गुजार जन्नती थे। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के ताल्लुक से 3-4 लोगों को बयान कर दो, वरना अगर इसी में पूरी टाइम खत्म हो जाएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 40,000 दिरहम, उस वक्त 40,000 दिरहम इनके पास था। जानते हो आज के हिसाब से 58 करोड़ के मालिक थे वो। 58 करोड़ जिसको बोलते हैं, 58 करोड़ उनके पास मौजूद था। मामूली रकम है। ये तो एक रेशो है जो बाकायदा हदीस में साबित है, जो बयान ही नहीं किया, न जाने कितना रहा होगा। 58 करोड़, करोड़पति साहब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। उस्मान गनी, जानना चाहोगे? उस्मान गनी, वैसे ही गनी का लक़ब इसको इनको नहीं मिला, उस्मान गनी का, इनको भी जन्नत की बशारत मिली। इनके ताल्लुक से आता है कि बाकायदा जो इनके वादी कुरा और खैबर और इसी तरह जो रब्जा के मकाम पे 1000 ऊंट, उन तमाम की सिर्फ जो हदीस में बयान किए गए, जो इनके पास था वो अलग है, जो हदीस में अल्फाज के साथ साबित है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता, उसको सिर्फ अगर मिला ले ना, उसको सिर्फ मिला ले तो बाकायदा 11 अरब 90 करोड़ के मालिक थे। कितना साहब? 11 करोड़, अरे 11 अरब जिसको हम बोलते हैं, 11 अरब 90 करोड़। अब सोचो कौन है इतने टॉप लेवल के मालदार। और सुनना चाहेंगे, और सुनना चाहेंगे, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, इनके ताल्लुक से आता है कि बाकायदा एक कोई जंग था तो इन्होंने 40,000 दिरहम दे दिया था। 40,000 दिरहम कितना? वही 58 करोड़। 58 करोड़ उन्होंने चंदा दिया था साहब, करोड़ चंदा दिया था, 58 करोड़। अब सोचो, जो इंसान 58 करोड़ चंदा दे उसके पास कितना माल होगा, अंदाजा कर सकते हैं? इंसान माल कितना देता है? वो तो एक छोटा सा रेशो देता है ना। शाम में चंदा करने के लिए नहीं आए कोई साहब, शायद सुन रहे हो तो उनको लगे, नए हो हमारी औरतों में भी, तो उनको लगे कि मैं चंदा नहीं मांगना आपसे, ना चंदा करने वाले। हमने तो अपने आप से अहद किया कि चंदा मांगना भी नहीं कभी जिंदगी में। बहरहाल ऐसा नहीं है कि चंदा मांगना गलत है, अगर कोई इंसान मस्जिद बना रहा है, मदरसा बना रहा है, मांग सकता है, लेकिन हमने अपने आप से अहद करके रखा हुआ है। क्योंकि जिस तरह लोग जलील करते हैं साहब, हमने इस मिंबर मेहराब से देखा है, उनको जलील मत करना साहब। ये अल्लाह उसके रसूल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बाज लोग होते हैं जो गलत करते हैं, वो गलत करते हैं, उनको सजाएं देने की जरूरत है, उसमें तहकीक करने की जरूरत है, लेकिन जिसके बारे में पता चल जाए ना, आप जरूर दो। ये आपके पास चल के आए हुए हैं साहब, यही वो रकम है, यही वो जमा पूंजी है जो आखिरत में आपके काम आने वाली है। ये दूसरी तरफ में निकल जाऊंगा। बात हमारी चल रही थी अब्दुर्रहमान बिन औफ के ताल्लुक से कि भाई ये चंदा दिए थे, कितना? 58 करोड़ रुपया सिर्फ इन्होंने चंदा दिया था। इनका रेशो इनके वफात के बाद जो इनके पास जो रकम और मालियात मौजूद थी, सबका इहाता करने के बाद जो लिखा गया है कि तकरीबन 183 अरब, कितना? 183 अरब, करोड़ नहीं, अरब। आप सोचो कितने मालियात, कितने मालदार, टॉप लेवल के मालदार। तो आपको दुनिया कमाना है साहब, दुनिया को छोड़कर नहीं जाना है, दुनिया आप कमाओ लेकिन अल्लाह को भूलो मत। इतनी माल है इसीलिए तो सबका खैरात कर रहे हैं। गलत कब है? तवाज़ुन इंसान कब खोता है? माल तो कमा रहा लेकिन जमा करके रख रहा है, बिल्डिंगे बना रहा, प्रॉपर्टियां खरीद रहा, खरीदो साहब, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ वही मत करो, अल्लाह के रास्ते में करो भी। आपको कहने के लायक भी रहो कि मैंने 10 बिल्डिंगें बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद भी अल्लाह के लिए मैंने बनाया है, इस तरह कहने के लायक रहो। आप 1000 बना लो बिल्डिंगें साहब, इतना भी तो कहने के लायक रहो, तवाज़ुन को बरकरार रखो साहब, जिस तरह इन्होंने किया है, समझ रहे? इस तरह आप देखना चाहेंगे तो बहुत सारे और में, जैसे जुबैर बिन अव्वाम है, ये भी जन्नती है, अशरे मुबश्शरा में से है, इनके ताल्लुक से इनके पास 15 अरब थे। ऐसे ही आप देखना चाहेंगे तो सईद बिन जैद, इनके पास एक रिवायत में 100 ऊंट के बराबर सोना, एक रिवायत में 200, एक रिवायत में 300। अगर हम 100 पकड़ लें, एक ऊंट के ऊपर जो आराम से लादा जा सकता ना साहब, आराम के साथ 5 बोरिया, एक बोरिया अगर सिर्फ हम मान ले 50 किलो का, ज्यादा नहीं तो 250 किलो ऐसे ही हो गया।
और 100 में इसे मल्टीपल करते हैं, सोना मौजूद था, अगर उसको हम करें ना तो तकरीबन ये जाता आपका 280 अरब, सिर्फ इतना 280 अरब साहब इनके पास मालियात थी। यानी ये जो रेशो बयान किए गए जो हदीसों से साबित है वो मैं बता रहा हूं आपको, जो इनके पास मौजूद था, पूरा माल नहीं बता रहा हूं मैं, पूरा माल नहीं बता रहा हूं मैं, इनके पास जो असासा मौजूद था जो हदीसों में साबित है जिसको कोई झुटला नहीं सकता, उसकी बात बता रहा। तो आप कमाओ, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, बहुत अच्छी बात है, खरबपति बनो, जो भी आपको बनना बनो, लेकिन अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को मत भूलो। यही वजह है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे साहब, अल्लाह के नबी की दुआ को देखना चाहेंगे, अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूं, इल्म नाफे, और उसके बाद रिज़्क़न तय्यबा, पाक रिज़्क। अच्छा, बाज़ लोग के जहन में आ रहा होगा कि अल्लाह के नबी के यहाँ तो चूल्हा ही नहीं जलता था महीना महीना भर, तो ये मालदारी तलब क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है अल्लाह के नबी के पास ही बहुत माल था, बहुत माल था साहब। जब शादी हुई, आपको मालूम है ना, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी हुई है, 40 साल की उम्र में शादी किया, खदीजा की 40 साल, अल्लाह के नबी की 25 साल, दो बार वो बेवा हुई, दो बार वो बाकायदा बेवा हुई थी, दो बार, एक बार नहीं, दो बार। बहुत सारे लोग जो अदम तवाज़ुन के शिकार होते हैं ना शरीयत के सिलसिले में, कि अल्लाह के नबी ने नाउज़ुबिल्लाह अय्याशी की, 9 बीवियां, 11 बीवियां, एक साथ 9 बीवियां। साहब, जिसको अय्याशी करना होता है ना, वो 25 साल की उम्र में एक 40 साल की औरत से शादी नहीं करता, जो 2 बार बेवा हुई हो, जो 2 बार बेवा हुई हो उससे शादी, पहली शादी नहीं करता। और तकरीबन 17 साल तक अल्लाह के नबी ने उनके साथ गुजार दिया। कितना? 17 साल। वो तो 50-50 यानी 53 साल के बाद जो शादियां नजर आती है ना, 51-52 में, यानी 50 साल के बाद अल्लाह के नबी ने शादियां की। मालूम है क्यों किया था? घरों को बसाया साहब, घरों को बसाया है अल्लाह के नबी ने। अक्सर जो अल्लाह के नबी ने शादियां की है, अक्सर जो शादियां की जानते हो, अक्सर वो तो बाकायदा वो थी जिनके किसी शोहर का इंतकाल हो गया था, जिसके साथ तलाक हो गया था, कोई मुतल्लका थी, कोई और मामला था, उनके साथ उनके घरों को बसाया, अय्याशी नहीं की। अय्याशी जिसको करना था जवानी में अय्याशी करता, बुढ़ापे में कोई अय्याशी नहीं करता था। खैर, तो मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। बात हमारी बताना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि बीवियों की बात आ गई है और उसकी बात आ गई। अल्लाह के नबी बहुत मालदार, बहुत मालदार थी। ये और बात है, क्योंकि खुम्स निकाला जाता था, माल गनीमत का जो पूरा हिस्सा लोगों को मिलता था, उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के नबी के खाते में जाता था। बैतुल माल अल्लाह के नबी के अंडर में था, तमाम चीज अल्लाह के नबी के पास आती, लेकिन अल्लाह के नबी रखते नहीं थे। ये मामला था। ये फाका कशी के जो शिकार होते हैं, तमाम बीवियों का मामला भी ऐसे ही था कि अल्लाह के नबी को देख के आ रहा, उनके पास आ रहा, माल आ रहा, सब कुछ आ रहा, लेकिन दे रहे अल्लाह के रास्ते में, दे रहे अल्लाह के रास्ते में, दे रहे अल्लाह के रास्ते में, दे रहे। उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको हम खुलफाए राशिदीन में 5वां शुमार करते हैं, जबकि खुलफाए राशिदीन 4 ही हैं, लेकिन बहरहाल वो एक अलग मसला है। सिर्फ ये बताना मकसूद है कि इनके पास बाकायदा 50,000 से भी ज्यादा इनके पास ऊंट थे, इनके पास ऊंट थे। लेकिन जब ये खलीफा बनाए गए, खलीफा बनाने के बाद सब कुछ लुटा दिया साहब, सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। पूछने वाले ने पूछा था साहब, पूछने वाले ने पूछा था कि आपके तो 12 बच्चे हैं, कितने? एक रिवायत में 11, एक रिवायत में 12 है। कहते कि आपके 11 बच्चे, आपके 12 बच्चे हैं, इनकी किफालत कौन करेगा? आप कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं। उनका जवाब सुनिएगा साहब, जवाब सुनिएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे बच्चे खराब हो जाएं तो उन खराबी में मेरा एक भी हिस्सा, एक भी रुपया, एक भी दीनार, एक भी दिरहम उनकी बुराई में शामिल हो। और अगर मेरे बच्चे अच्छे हो गए, मेरे बच्चे 11, 12 जो मेरे बच्चे अगर अच्छे हो गए, तो अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यतवल्लस सालिहीन, कि नेक बंदों का जिम्मेदार अल्लाह होता है, और जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ले ले वो कभी फकीर और कल्लाश हो सकता है साहब? नहीं, लुटा दिया उन्होंने। अल्लाह के नबी मालदार थे, लेकिन दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इसी तरह अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। गिना की दुआ करते थे साहब, आप भी दुआ करो मालदारी की, कोई गलत बात नहीं। अल्लाह मुझे मालदार बना दे, मुझे करोड़पति बना दे, मुझे अरबपति बना दे, मुझे खरबपति बना दे। दुआ कर सकते हैं आप, बिल्कुल दुआ करें, दुआ बिल्कुल करें साहब, दुआ कर सकते हैं। तो बात ये चल रही थी कि मालदार होना ये बुरी बात नहीं है, मालदारी करो, कमाओ जिसने कमाना है। और ये भी याद रखो, ये शरीयत इस्लामी ने जो मिजाज दिया है ना, मिजाज गिरने का मिजाज नहीं दिया है। तवाज़ुन इंसान जो खोता है ना, जब कहीं नौकरी करता है, नौकरी मत करो साहब। ठीक है, वक्ती तौर पे आप कर रहे हैं, कहीं नहीं कुछ मिल रहा है तो आप करो, इसमें भी अदम तवाज़ुन के लोग शिकार होते हैं। बाद लोग बोलते मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अरे भाई, तुम लाख की नौकरी ढूंढोगे तो कहां से तुमको नौकरी मिलेगी? तवाज़ुन बरकरार रखो ना, आपको नौकरी नहीं मिल रही है ना,
15 की कर लो, 20 की कर लो, 25 की कर लो, 35 की कर लो, 50 की कर लो, 10 की कर लो, 9 की कर लो, 5 की कर लो, जहां मिल जाए जहां कर लो। लेकिन शरीयत का मिजाज नौकरी नहीं है, गुलामी को शरीयत ने खत्म किया। गुलामी को, यही वजह है कि अल्लाह के नबी के दौर में जब आप देखेंगे जाहिली दौर में बाकायदा लोग 10-10 गुलाम, 50-50 गुलाम, हजार-हजार गुलाम लोग थे। लेकिन आज के दौर में कोई एक आध गुलाम कोई मिल गया, नहीं तो उसका भी सिलसिला तकरीबन खत्म है। तकरीबन खत्म है, मैं नहीं कहता एकदम खत्म है, लेकिन कुछ हिस्सा बचा हुआ है। लेकिन तकरीबन शरीयत ने खत्म किया गुलामी का। आप नौकर मत बनो। शरीयत ने जो मिजाज दिया है, एक बंदा मांगने आता है, आप सोचो भीख मांगने आ रहा है, भीख मांगने आ रहा है, शरीयत ने जो मिजाज दिया कमाने का देखिएगा। वो बंदा आता अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी कहते हैं तू तो हट्टा कट्टा है, तू तो हट्टा कट्टा है, तेरे पास कुछ है? कहते हैं कि अच्छा ठीक है ढूंढ के लाता हूं। वो गए एक कटोरा लेके आए, कटोरा कटोरा टोकरी, वो कटोरी लेके आते, कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं। कहते हैं अच्छा, अल्लाह के नबी तिजारत कैसे सिखा रहे, सीखिएगा साहब। अल्लाह के नबी कहते हैं वो प्याला लिया, प्याला लेने के बाद लोगों के दरमियान गए, साहब किराम के दरमियान गए, ये प्याला कौन खरीदेगा मुझसे, ये प्याला मैं बेचना चाहता हूं। अल्लाह के नबी कहते कौन इसको लेना चाहते, एक साहबी खड़े हुए कहते 1 दिरहम में मैं ले लूंगा। 1 दिरहम में? अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि आधा दिरहम में ले लो, बिजनेस करो भाई। आपने 10 का लाया ना, करोड़ का बेचो, बेच सकते हैं भाई साहब, इसमें कोई गलत बात नहीं। आप 100 का ला रहे हो, 110 का बेचो, 200 का बेचो, 1000 का बेचो, लाख का बेचो, झूठ मत बोलो, कसम मत खाओ कि साहब मैं 100 रुपए का लाऊं 90 रुपए का दे रहा हूं। साहब झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आप बताने की क्या जरूरत है मैं कितने का लाऊं, आप बेचो, आप 100 का लाए, 1000 का लाए, करोड़ का बेचो, कोई नहीं मना करता। अल्लाह के नबी ने मिजाज दिया, आप मालदार बनो, मालदार बनो, कमाओ। अल्लाह के नबी ने टोकरी दिखाया, दिखाने के बाद का कौन लेगा? एक साहब खड़े हुए कि 1 दिरहम में लेने के लिए तैयार हो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा साहब कि ठीक है मैं तुमको कम में देता हूं, चलेगा। कर सकते हैं, कोई इंसान अगर मालदार है, इंसान देना चाहे दे सकता है, लेकिन मिजाज देखी शरीयत का। अल्लाह के नबी ने कहा और कौन है जो इससे ज्यादा माल में लेना चाहता है? एक साहब रसूल खड़े हुए कि 2 में दूंगा, 2 दिरहम में देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने वो टोकरी दिया उस साहबी रसूल को, 2 दिरहम लिया, लेने के बाद उस शख्स को बुलाया जो भीख मांगने आया हुआ था। देखिए नौकरी नहीं कहा, तिजारत, बिजनेस। कहा एक काम करो, 1 दिरहम लो, खाने पीने का बंदोबस्त करो आज का, और 1 दिरहम लो, 1 दिरहम लो, जाओ कुल्हाड़ी खरीदो बाजार से। कुल्हाड़ी उसको दिया, कहा जाओ जंगलात में, जंगलात है ना, कौन रोक रहा है साहब, जंगलात है ना, आप वहां पे जाओ, लकड़ियां काट के लेके आओ और बेचो बेचो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मालदार बनाया। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिनकी मैंने प्रॉपर्टी आपके सामने बताई ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ की तकरीबन 183 अरब, ये मक्का से आए हुए थे, बहुत मालदार थे मक्का में। मदीना में आने के बाद जीरो थे, जीरो, कुछ भी नहीं था, जीरो थे, जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं था, बदन में कपड़ा भी नहीं था, सब छीन लिया था, आलू औलाद बीवी बच्चे ये वो सब छीन गए। ये आए हुए थे बिल्कुल कल्लाश हो गए। जब ये आए तो अबू दरदा जो इनके साथ बनाए गए थे, अबू दरदा नहीं, वो कोई दूसरे साहब थे, मैं भूल रहा हूँ, शायद साद बिन रबिया थे, साद बिन रबिया, साद बिन रबिया जो इनके साथ है, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ मुआखात। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 बाग हैं, एक बाग आपको दे देता हूं, मेरे पास बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, शादी करो, है ना, चलो मेरे पास बिजनेस है, आप भी शामिल हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं साहब, मुझे बाजार दिखाओ, मुझे मंडी दिखाओ, मुझे मंडी दिखाओ। मंडी दिखाया गया उनको, उन्होंने घी और पनीर का बिजनेस शुरू किया, घी और पनीर उधार लेके शुरू किया साहब, उधार लेके शुरू किया, और वो अरबपति बने। और बाकायदा जब आप शुमार करेंगे ना तो ये टॉप 5 में आते हैं, और बाद में तो इनको शुमार किया टॉप 1 में थे, यानी तमाम साहबे किराम में टॉप 1 में ये थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। उस्मान गनी भी थे, इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इख्तलाफ है टॉप 5 में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? कुछ नहीं था कल्लाश से। तो मिजाज जो शरीयत ने बनाया तिजारत का, आप तिजारत करें, आप बिजनेस करें, आप बिजनेसमैन बने, आप माल कमाएं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करें, तवाज़ुन को बरकरार रखें, क्योंकि वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह नज़ीर और भी बहुत सारी बातें, जिस तरह तौहीद के सिलसिले में, कुरान और सुन्नत के सिलसिले में, हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में, और इसी तरह टोपी के सिलसिले में, और इस तरह मोज़े के सिलसिले में, खड़े होकर पेशाब करने के सिलसिले में, और इस तरह औरत और तालीम का जो मसला है, और औरत और बिजनेस का मसला है, शादी ब्याह का मसला है, इस तरह की बहुत सारी बातें और भी हैं। इंशाअल्लाह तफसील अगले दर्स में, इंशाअल्लाह अगले जुमा में आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बार हम तमाम मुसलमानों को दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेकर चलने की तौफीक अता फरमा। ये दीन और दुनिया को ऐसे ही समझ ले, खुलासे के तौर पे साहब, खुलासे के तौर पे दीन दुनिया ऐसे ही है कि कश्ती को अगर चलाना है ना तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने कश्ती बना लिया है और इसको पानी में लेके आप जा रहे हैं, तो पानी समझिए आप, पानी अगर उस कश्ती के अंदर आ जाए तो पानी डूब जाएगी। ऐसे ही अगर आपने दुनिया आप
اندر آ جائے, دنیا کے لالچی ہو جائے, اس کے حریص ہو جائے, تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے. دونوں کا توازن برقرار رکھنا ہے. کوئی بھی اگر وزنی چیز اگر آپ اگر پانی میں ڈالیں وہ ڈوب جاتا ہے, آپ سمندر میں نیچے چلے جائے گا, وہ ڈوب جائے گا, لیکن اس کا توازن برقرار رکھا جائے, اس کو رکھا تو کشتیاں بھی چلتی ہیں ٹنوں کے حساب سے, لوگ بھی ہوتے ہیں, مال بھی امپورٹ ہوتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا ٹرانسپورٹ بھی ہوتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی لا دی جاتی ہے ٹنوں کے حساب سے. اس میں بلڈنگیں بنائی جاتی ہے, سوئمنگ پول بنایا جاتا ہے, بقاعدہ اس کے اندر بنایا جاتا ہے, کتنی بڑی بڑی شپ آ گیا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو توازن کو برقرار رکھنا ہے تاکہ کشتی ہماری پانی پر چلتی رہے. اللہ کو بھی یاد کرنا ہے اور دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دعا کیا تھا نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کیا ہے صاحب, یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی جو دعا ہے قرآن کے اندر موجود ہے. طواف جب اللہ کے نبی کرتے تھے نا, کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے. وہ الگ الگ باتیں نہیں, اس میں بھی عدم توازن کے لوگ شکار ہوتے ہیں, بات انشاءاللہ آئے گی. طواف کرتے وقت صرف یہی ایک دعا خالص ثابت ہے, اور جو دعا ایک چکر میں یہ, دوسرے چکر میں یہ, تیسرے چکر میں یہ, وہ الگ الگ دعائیں اور الگ الگ باتیں نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے. صاحب اس سے بچنے کی ضرورت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور کیا چاہیے؟ دنیا آپ کا اچھا ہو جائے, آخرت اچھا ہو جائے, اور کچھ چاہیے آپ کو؟ دنیا بھی اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں اللہ اچھا کر اور آخرت ہمارا اچھا بنا, اور پھر وقنا عذاب النار, اور عذاب جہنم سے بھی بچائے. یعنی گویا کہ تین, لیکن تین نہیں ہے دو ہے, تین نہیں ہے دو ہے, کیونکہ آخرت میں جہنم بھی ہے, اس سے بچنا بھی ہے. جبکہ آخرت اگر آپ کی اچھی ہوگی تو جہنم سے بچ جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے جہنم سے کیوں بنائے مانگی وقنا عذاب النار؟ اس لیے مانگی کیونکہ دین کو غالب رکھو. دین کا جو حصہ ہے وہ دو حصہ ہے, دنیا کا جو حصہ ایک حصہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا کے تعلق سے ایک الفاظ, اور دین کے تعلق سے, آخرت کے تعلق سے دو الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال. تو آپ کا آخرت غالب ہونا چاہیے, دین کو اور دنیا کو دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے, جس طرح صحابہ کرام ہمارے اسلاف اور ہمارے انبیاء کرام کیا کرتے تھے. میں ایک بار پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری اور بھلائی عطا فرما. بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما. بہرحال ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین.